بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، ڈرامہ ارطغرل غازی کی بے پناہ مقبولیت کے بعد دنیا بھر کے مسلمانوں نے سلطنت عثمانیہ کی تاریخ میں خاص دلچسپی لینی شروع کر دی۔ ہمارے چینل نے اپنے ناظرین کے لیے خلافت عثمانیہ کے تمام سلاطین کی تاریخی حیثیت اور حالات زندگی پر مکمل تفصیلی ویڈیوز کا سلسلہ شروع کیا ہے، اور آپ کو تاریخ کے اوراق سے وہ معلومات دی جائیں گی جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپ ہونے کے ساتھ ساتھ حیران کن بھی ہوں گی۔ ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع خلافت عثمانیہ کے بانی اور کائی قبیلے کے سردار ارطغرل غازی کے بیٹے عثمان غازی ہوں گے۔ تاریخ میں آپ کو عثمان اول کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن دبا کر ہماری یوٹیوب فیملی کا حصہ بن جائیں، تاکہ آپ کو ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ عثمان غازی نے 1258 کو عظیم ترک مجاہد ارطغرل غازی اور حلیمہ سلطان کے گھر آنکھ کھولی۔ تاریخ کی کتابوں میں آپ کی جائے پیدائش سوغوت درج ہے۔ عثمان غازی ارطغرل غازی کے تیسرے بیٹے تھے۔ عثمان غازی اپنے اوصاف اور خوبیوں میں اپنے والد سے بڑھ کر ثابت ہوئے۔ آپ میں شجاعت، قیادت، عدل و انصاف جیسی تمام خوبیاں موجود تھیں۔ 1281 تک اپنے والد ارطغرل کے زیر سایہ کافی جنگوں میں شرکت کی، پھر اپنے والد کی وفات کے بعد امیر مقرر ہوئے۔ سلطان عثمان کے ہاتھ اقتدار آتے ہی اس نے بازنطینی عیسائی سلطنت کے سرحدی علاقوں کو فتح کرنا شروع کر دیا۔ بازنطینی علاقوں پر حملہ کرنے کا سبب یہ تھا کہ وہ عثمان کے علاقے کے بالکل قریب تھیں۔ شروع میں عثمان کی کارروائیاں مدافعانہ تھیں۔ بازنطینی قلعہ دار سلجوقی سلطنت کے سرحدی علاقوں پر حملہ کرتے تھے اور سلجوقی سلطان کے نائب کی حیثیت سے عثمان کو ان سے جنگ کرنا ہوتی، مگر وہ کبھی جنگ نہ ہارا۔ عثمان کی پہلی بڑی کامیابی قراجہ حصار قلعے کو فتح کرنا تھا۔ عثمان نے قراجہ حصار قلعے کا محاصرہ کر لیا اور جلد ہی اس بازنطینی قلعے کو فتح کر لیا۔ اسے فتح کرنے کے بعد عثمان نے بازنطینیوں کو اچھی خاصی تنبیہ کر دی کہ ان کا مقابلہ آسان حریف سے نہیں ہے۔ سلجوقی سلطان اس فتح سے بہت خوش ہوا اور اس نے عثمان کو قراجہ حصار اور اس کے ارد گرد کا تمام علاقہ جو عثمان نے بزور شمشیر حاصل کیا تھا، عثمان کو جاگیر میں دے دیا۔ عثمان کو اس علاقے میں اپنا سکہ جاری کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ یوں بادشاہی کے تمام لوازمات عثمان کو میسر آ گئے۔ 1299 میں سلطان عثمان نے اپنی خود مختار حکومت کا اعلان کیا۔ 1300 میں ایشیائے کوچک میں تاتاریوں کے حملے سے سلجوقی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا اور عثمان بالکل آزاد اور خود مختار ہو گیا۔ اس کے بعد عثمان نے تمام فتوحات ایک خود مختار حکمران کی طرح کی۔ سلطان عثمان غازی کا مقصد صرف دیگر ریاستوں کو فتح کرنا نہیں تھا، بلکہ کافی عرصہ وہ شہروں کے انتظامی معاملات میں مصروف رہے۔ حکومت کے مختلف شعبے قائم کیے، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بہت کام کیا۔ کچھ ترک سردار جنہوں نے اس خاموشی کو عثمان کی کمزوری سمجھا، وہ عثمان کی بڑھتی ہوئی طاقت سے خائف تھے۔ انہوں نے عثمان کے مفتوحہ علاقوں پر حملے کرنا شروع کر دیے۔ 1298 میں اس نے تمام سرداروں کی غلط فہمیاں دور کر دی، سب کو شکست دے کر دکھائی۔ 1300 میں ینی شہر، جو کہ بروسا کا ایک شہر تھا، اسے فتح کر کے اپنی اس نوزائیدہ سلطنت کا دارالحکومت بنایا۔ 1301 میں سلطان عثمان نے بازنطینی شہنشاہ کی بڑی فوج کو قراجہ حصار کے مقام پر عبرتناک شکست دی۔
6 साल के अंदर अंदर उस्मान बाज़ंतीनी कलों को फतह करता हुआ बहरे अस्वद तक पहुंच गया। बरोसा, नाइसिया और नाइकोमीडिया के इर्द गिर्द के तमाम इलाके फतह हो गए। इन तमाम शहरों को बाद में सुल्तान ओरहान ने फतह किया था। इन हालात को देखते हुए बाज़ंतीनी शहंशाह ने तातारियों को उकसाया कि वो उस्मान पर हमला करें। तातारियों ने उस्मान के मफतूहा इलाकों पर हमला किया। इस बार उस्मान ने अपने बेटे ओरहान को तातारियों का मुकाबला करने भेजा। ओरहान ने तातारियों को सख्त शिकस्त दी। यूं बाज़ंतीनियों समेत सुल्तान उस्मान के सब दुश्मनों की उम्मीदों पर पानी फिर गया। 1317 में सुल्तान उस्मान गाजी ने एक निहायत अहम शहर बरोसा का मुहासरा किया। ये मुहासरा तूल पकड़ गया, यहाँ तक कि 6 साल बाद इसी मुहासरे के दौरान 1323 में सुल्तान उस्मान की वफात हुई। उन्होंने मरते वक्त अपने बेटे ओरहान को अपना जानिशी मुकर्रर किया। सुल्तान ओरहान ने बरोसा का मुआसरा जारी रखा और 1326 में बरोसा ओरहान के दौर में फतह हुआ, यानी बरोसा का मुआसरा तकरीबन 10 साल जारी रहा। तारीख में उस्मान गाजी की 2 बीवियों राबिया बाला खातून और माल खातून का तज़किरा मिलता है। उस्मान गाजी के 5 बेटे थे जिनके नाम कुछ यूं हैं: ओरहान गाजी, अलाउद्दीन पाशा, पाजारली बे, हमीद बे और कोबन बे। उस्मान गाजी तसव्वुफ के भी ज़ेर असर थे और उस वक्त के मशहूर दरवेश शेख इदबाली के मुरीद भी थे। उस्मान की दीनी तरबियत में शेख इदबाली का भी हाथ था और उस्मान गाजी के एक ख्वाब की ताबीर में शेख इदबाली ने उस्मान गाजी का निकाह अपनी बेटी बाला खातून से करवाया था। सुल्तान उस्मान की वफात के मुतालिक 2 रिवायात हैं। 1323 या 1324 में सुल्तान उस्मान की वफात हुई। कुछ रिवायात के मुताबिक बरोसा की फतह के वक्त वो बिस्तर मर्ग पर थे। बरोसा फतह होने के बाद उनकी वफात हुई। मरने से पहले उन्होंने अपने बेटे ओरहान को तवील वसीयत की, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। सुल्तान उस्मान में वो सब औसाफ पाए जाते थे जो एक बानी के लिए जरूरी हैं। आपकी हिम्मत और बहादुरी गैर मामूली थी। जंग में खुद इस तरह जज्बे से लड़ते थे कि सिपाहियों में नई रूह फूंक देते थे। आपका अदलो इंसाफ बहुत मशहूर है। इंसाफ में सभी बराबर थे। आपने अपनी जाती दौलत भी कभी जमा नहीं की। अपने हिस्से का माल गनीमत भी बांट देते थे। आपकी वफात के बाद आपके मकान में से कोई सोना, रकम वगैरह नहीं मिली। सिर्फ एक कुफ्तान, एक नमकदान, एक सूती इमामा, लकड़ी का चमच और चंद अरबी घोड़े मिले। अलबत्ता उनकी एक तलवार जो कि शेख इदबाली ने ही दी थी, वो आज भी मौजूद है। सुल्तान उस्मान की ये तलवार उनके बाद आने वाले हर सुल्तान को दी जाती थी और इस तकरीब में दुआ की जाती थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप में भी उस्मान जैसी खूबियां पैदा करे। उस्मान गाजी जहां अपनी बहादुरी और शुजात में मशहूर हैं, वहीं उनके हाथ अपने चचा के खून से भी रंगे हुए हैं। सुल्तान उस्मान ने अपने चचा दोंदार बेग को खुद तीर मारकर हलाक किया। ये सल्तनत उस्मानिया में अपने ही खानदान का पहला कत्ल था। दोंदार को इसलिए मारा गया क्योंकि वो बाज़ंतीनी उमरा से इत्तेहाद कर रहा था। इसके अलावा वो फौज के हौसले भी पस्त कर रहा था। सुल्तान उस्मान के इजलास में वो दुश्मन को ताकतवर कहकर जंग न करने का मशवरा देता था। हमें आज के लिहाज से ये कत्ल बहुत मायूब नजर आएगा, मगर उस दौर के लिहाज से ये मामूली वाक़या था। सुल्तान उस्मान ने अपने इब्तिदाई दौर में एक मस्जिद भी बनवाई जो सल्तनत उस्मानिया की पहली मस्जिद है। नाजरीन, ये था उस्मान गाजी, जिसकी कायम करदा सल्तनत उस्मानिया की हुकूमत 3 बर्र-ए-आज़मों पर कायम थी और एक खाना बदोश कबीले ने 600 साल तक
मौजूदा दुनिया के 50 ममालिक पर हुकूमत की थी। इसी उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में एक नई तारीखी शख्सियत, एक नए सुल्तान के साथ। तब तक के लिए अल्लाह आपका हामी व नासिर हो।